Welcome, friends. Happy to meet you all again. I have a guest with us, Mr. Iragamani Dinamani, who's an industrial automation consultant of Tamil Nadu. And he's been an excellent, I would say, expert on automation consulting because he brings what we call engineering services, your products, and innovative technology. All these three things he actually brings together as a convergence and offering a solution to organizations. And he is a founder and director of Mapletech Solutions. So welcome, sir, Mr. Iragamani ji. Welcome. Thank you, sir. Thanks for this opportunity. So it is a great opportunity to get collaborated with Sea Change. So thank you very much for this opportunity, sir. Thank you. Sir, நம்ம ஆடியன்ஸ்க்காக நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக எஸ்பெஷலி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பார்க்க போறாங்க மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ உங்க மேப்டெக் சொல்யூஷன் பத்தி கொஞ்சம் ப்ரீஃப் கொடுங்களேன். So Mapletech Solutions way back in 2016 we started this firm. So it was with an idea of supporting the prime entrepreneurs today. அவங்களோட என்ன சொல்கிறது, அவங்களுக்கு இருக்க அந்த இஷ்யூஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் பர்டிகுலராக இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்து சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை அட்ரஸ் பண்ணுன்ற ஒரு மெயின் இன்டென்ஷனால அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து வி டுக் ஃபோக்கஸ் ஆன் லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸில் வந்து மெயின் ஒரு டொமைன் எடுத்துகிட்டு வி ஸ்டார்டட் திஸ். And last 4.5 years we are doing very successfully, and we reached a lot of small entrepreneurs where really they need thing. Also work with bigger clients also to that. But the primary objective is to reach the entrepreneurs today because they have a lot of challenges there. So if they get rid of this problem in a very small way, see, automation means generally there is a myth saying that it's cost and budget is involved in that. But today we focus on low cost automation with the idea of using the available resource plus with the low cost we are doing. So it is a little bit affordable for the entrepreneurs also. So that's the objective we started this. And we're working with primarily with the entrepreneurs. More than 75% work with. Excellent, excellent. And in fact, உங்க Mapletech solution வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாவே தெரியும். எப்படி கேட்டீங்கன்னா, though நம்ம வந்து very recently தான் we started integrating our services. நான் வந்து Maptech Infosoft Private Limited one of the co-founders. So 1998 நான் டெக்னாலஜி கன்சல்டிங் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ 2006 அப்புறம் இந்த மேப்டெக்ன்ற அந்த பிராண்ட் வந்து எங்களுக்கும் மனசுல பட்டது, நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் கோவிட் டேஸ்ல வந்து we become very close and we started working together. So I'm very happy about that. And sir, உங்களுடைய as a consultant, technical consultant, you bring quite a lot of convergence in the field of automation. ஏன்னா ஜென்ரலா நம்ம வந்து பார்ப்போம், கன்சல்டன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து நாலேஜ் ப்ரொவைடரா இருப்பாங்க. டெக்னிக்கலா சொல்றேன், ISO இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. எங்ககிட்ட நிறைய பேர் அசோசியேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? எங்க மேப்டெக்ல கூட நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் டு தி கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணுவதற்கு காரணம் வந்து நான் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல பார்க்கும்போது நம்ம பேசியிருக்கோம், பார்க்கும்போது நீங்க நிறைய லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, அப்ராட்ல இருக்கீங்க. ஸோ உங்களை பத்தின ஒரு குயிக் பேக்ரவுண்ட் கொடுங்க. So thank you, Mr. Anand. So I started my career with Genetics India Private Limited in Coimbatore as a engineer trainee. So that was an originating point, a source of information for me to get into this automation today. So this Genetics India Private Limited, basically they are pneumatics and pneumatic products manufacturers like solenoid valves and pneumatic cylinders manufacturers. Obviously it goes for automation purpose also. So that was my background initially with 2 years of being working with them. Then I moved on to Titan Industries, Hosur in 1995 as a quality control engineer, even though I have background of development things. So I was supporting a lot of suppliers associated with Titan in terms of quality as well as in terms of moving towards the process automation and other things. So it was going on for that. Then I elevated to the level of a manager, senior manager, and DGM. When I was deputy general manager operations, so I have been given a task that a lot of suppliers base are increasing widely. So they are MSME suppliers. So the prime objective what they were facing is actually they were not able to bring out a lot of waste elimination in the process. They were not able to do that. So that was a prime objective for them. That challenge I took it. So that was the area where I was able to enhance my knowledge towards the process automation and other things that day. Then after that, way back in 2006, I moved to Hong Kong for 2 years, just integrating the international sourcing activities related to Taiwan, Hong Kong, China, and other areas. So that are the areas where even when I was working with the Chinese suppliers and also with the Taiwan suppliers, I used to observe that they go for low-cost automations and other things. So that was a turning point there. And when I, during that my tenure, we identified automations, not full automation, semi-automation setup for Titan. Today, Titan watches is being produced 100% automated thing. Earlier, we had a big assembly hall where close to around 1,800, 2,000 women employees will be there for doing this assembly and other activities. Today, this inside the watch we call as module. This module is completely automated with the help of Seiko, Japan. Second thing is the outer casing and other works was manually done.
That is now also, it was, when I was there, it was semi-automation. Now they completely converted into an automation. These are the areas which it is made a thought process for me to go forward in my leading the automation, and how organization can get benefited out of it in terms of implementation. When you want to do a process optimize thing, doing it with a minimum budget, and very important thing is, apart from the budget, maybe we can say from start from 20,000 rupees to maximum of 1 or 1.5 lakhs maximum. So my thing is not more than 2 lakhs. That should be the target. Second very important aspect is with the available resource. So here I mean available resource means in-house resource in terms of manpower, in terms of machineries and other things. To give a small brief background, that for example, if you have a left out unused machineries, okay, we can take some parts from there and we can just try to do that. That's one way. Another way what we do is we get into the frugal engineering. So frugal engineering is nothing but already the existing machineries which is be redundant, which is not of use. So giving a new life to new dimension and new life to that, and bring you with a small automation setup like what is a simple motor mechanism, or we have small pneumatic controls for operating for the easy for the operations, where the cycle time is a challenge always for the people for the productivity issues. So the productivity can be managed well within the stipulated cycle times. So that is managed by this. And the core thing what we do is we take budget not more than 2 lakhs. Second thing is we concentrate on available resource. For example, if I want to do this based on a budget, if I take and hire an external consultant like me for executing that, so that becomes a problem. What we do is we work with the clients and make use of the available resource, that the maintenance team and things, and internally we develop the things. We don't go for external things for them. Mostly we don't go outside. With available resource we do that. So low cost automation in simple terms is that using the available resource with a very low cost. So manufacturing clients they say that sir, we want to hire you because you are bringing all your technology for manufacturing sector. The problem is you are asking upfront fees, so with the moment when it comes to the commercial aspects, already they wanted to resolve certain issues which is happening inside the factory, but to hire somebody they have to invest upfront and also wait for a long time to see whether it is really giving ROI to them, correct? So நீங்க இப்ப சொல்ற விஷயம் வந்து லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன்ல வந்து நீங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸையும் அவங்க கிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணி, அதாவது வேஸ்ட் டு வெல்த் நம்ம சொல்லுவோம்ல, குவாலிட்டி சர்க்கிள், அந்த மாதிரி ஐ திங்க் யூ ஆர் ப்ரூடென்ட்லி டூயிங் திஸ் ஃப்ரூகல் கன்சல்டிங் by which they can immediately see the result. இல்லையா, அவுட்கம் ஆல்சோ நம்ம உடனே பார்க்க முடியும். நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே அவங்களால ரிசல்ட் பார்க்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Do you think so? Yeah, definitely. So we take small projects only, because we break down into elements. So when we have a bigger task in front of us, we break down into elements, and each and one, for example, that in the pockets and elements we do that. For two reasons we do that. The first reason is that the client will not feel the pinch of it. So if you go for a complete thing, no, first thing is the budgeting is an issue. Second thing is the time. Today, many of people, we don't have time to, because our customers are not ready to wait for that. So what we do is we do it in pockets, and we do in elements, so whereby the one major area which is very primarily required for, we attack that area and we just give a life to that. So it's keep rolling, the ball keeps rolling that, and parallelly we work on the other elements. For example, if we are dividing into 5 elements, element 1 we take, we do it parallelly, other elements work will be keep on moving on that. So first element will be there. So what will happen for the particular that machinery area, for that location, the operator or the machines will be ready for the people to have with a customized support for them. For example, if they want to transfer some material, okay, if it is, let us take an injection molding machine where we have to transfer the pellets on the hopper, okay. So now what we do is either we can have a big vessel where we can keep it, and from there we can just pump it at a record frequency. What we do is we connect an interface between doing small proximity sensor where it can trigger and take the material according to that. Otherwise, what will happen, the material when they are transferring, it takes more time, and pilferage is more, spillover on the floors is more. They have to collect it back, the pellets, and they have to reuse it, but they cannot use it like a virgin material. So these are the areas we do it, but we do it in elements into that. Okay, so another they could see the immediate benefit in each of the phases that you implement. Okay, sir, another aspect is for MSME entrepreneur perspective, when it comes to goal setting for leaders, goal setting for sales and marketing, it's pretty clear. So this is the target I have for last year, and this is the target for next year, and this is how the go-to-market strategy that normally we suggest and we help clients. Adala easy panna mudiyum. When it comes to shop floor, when it comes to production, also numbers vandrum. In terms of implementing strategies on low-cost automation, specifically when somebody hires you, hire your services to implement low-cost automation, enna mari strategies that you apply? Yeah, thank you, sir. See, it's a very valid question, and which people may get benefited by this. இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து we just check with the client very quickly.
and we take a day or two, just go for a diagnosis study of the area which they are to. We don't go for entire plant diagnosis study, but it takes longer time. The focus area, we take it, we do a diagnosis study 1 or 2 days based on the size of the organization and things, and we come out with options apart from what the client is saying. We're saying these are also a potential area which you can consider now or later. Then we that is first thing. Second thing is we prioritize. So because whatever we do, sometimes we also check with the client what is their organization goals, what is their customers need. Sometimes the organization goal will be different. We have such experience also different, but what they focus on the area will be something different. So for example, if A has to be concentrated, they will concentrate on B. So the B, if we concentrate, the output which is going to come out of it when you do a low cost automation, it's not going to help them in any way or help them the customer. So we suggest them, don't go for B now, keep the plan B separately, we'll come later. Plan A is the needy recommend for you. So that first thing we do that. Second thing is that how to coin the this plan. Third thing is how to get the team built for that particular area. We do that. We identify the internal resource, we identify the team, and we just give a brief training for the people that what is their role and responsibilities. And fourth, final thing is we talk to the top management saying that what is their role and responsibility and what is that they have to do. Because once a project is being moved on, if the support of top management is not there, the project on the night without situation வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகும், நம்ம நினைச்ச மாதிரி போகாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி டூ தட். அந்த மெயினாக நாங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அவைலபிள் ரிசோர்ஸை வந்து எப்படி எஃபெக்டிவாக கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது. இப்போ இன்னொரு சின்னதாக பிரீஃபாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு ஏரியாவில் ஒரு கம்பெனியில் வந்து அவங்க வந்து யாரெல்லாம் வந்து ரிடண்டன்ட் எம்ப்ளாயிஸ்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான இதில் வி டுக் இஸ் அ சேலஞ்ச். வி brought them into that team. ஒரு 3 members அந்த மாதிரி இருந்தது. We made them to work on that thing. We planned for 45 days, and within 25 days they completed the project. And today they're doing very well, and management is very happy about them. So it is not only redundant of the machines. Also, we make that people who are they're not getting engaged. Disengaged employees, we make them to get engaged. Okay. So these are the ways we do that. Excellent. இப்போ நான் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிகலா சில கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பார்க்குற ஒரு விஷயம். நிறைய கிளைண்ட்ஸ் என்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவாங்க, மேனுஃபேக்சரிங்ல எஸ்பெஷலி இந்த ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு 65% வரைக்கும் போயிடுது. சம்டைம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில சொல்றேன், சப்போஸ் if they reach 67%, suppose the cost of the raw material purchase, இந்த அடக்க விலை சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து 68% போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they increase by 3%. So that 3% is directly hitting them on the profits. Exactly. And they asked me, one of the leading industry என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு மேனேஜர் டைரக்டர் கூட, உங்களால வந்து 65% குள்ள என்னுடைய இதை வந்து கொண்டு வந்து வைக்க முடியுமா? எனக்கு 2 to 2.5% வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு. நான் எல்லா விதமான எக்ஸசைஸும் பண்ணிட்டேன் இன்டர்னல் டீம்ஸ் வச்சு, நீங்க என்ன அந்த மேஜிக் பண்ண முடியும் ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்தா நீங்க அந்த சேலஞ்ச் எடுத்து தயாரா இருக்கீங்களா? Yes. Thank you, sir. It's excellent questions. Actually, it's thought provoking. So we also faced that challenges. Over 2-3 clients literally we faced that. So it becomes easy for me to answer that. ஸோ ஏன்னா இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இந்த அவங்களுக்கு வந்து இந்த சடன் அந்த மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் இன்னொன்று என்ன இருக்குனாக்கா அவங்க வந்து இதில் டிபெண்ட் ஆன் தி இம்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். அப்போ இம்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா அவங்க வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு ரிஸ்க். இந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் சொல்லும்போது அந்த ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்டில் தே ஷுட் ஹேவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல், ஆல்டர்னேட்டிவ் சப்ளையர் ஃபார் தட். அப்போ என்ன வேணா சப்ளையருக்கு வந்து இப்படி வெரி கிளியர்லி நோஸ் தட் இவங்க நம்மளை விட்டு வேறு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணால் சடனாக வந்து வாண்டட் ஆல்சோ ஒரு 2% 3% வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. தே கெட் ஸ்ட்ரக் தேர். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் சொல்ல சஜஷன் என்னன்னா, நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பேஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வச்சுக்கோங்க. இதான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று. செகண்ட், when come to அதர் பேசிக் ரா மெட்டீரியல் இப்போ கண்ட்ரிலேயே வந்து வேற ஒரு சில எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ்னால வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சொல்றது எம்எஸ்எம்இஸ் பீப்புள் சொல்றது மெட்டீரியல் காஸ்ட் இஸ் கான் அப் வெரி டிராஸ்டிக்லி. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் என்ன பண்ணா, சர்டன் திங்ஸ், 2 things இஸ் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர்ஸ், நான் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர்ஸ். கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரெமைசஸ்க்குள்ள இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும்ன்றது ஒன்று இருக்கு. நான் கண்ட்ரோலபிள் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இப்போ வந்து எக்கனாமிக் ரிசெஷன்ஸ், கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ், இதெல்லாம் வந்து we are not much நம்ம ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்க முடியும், பட் we cannot immediately expect a reply from that. பட் அந்த கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து we take a strategy on controllable factors only. அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர்ஸ் உள்ள போகும்போது வந்து what we suggest them is please focus on the ground reality in your shop floor. So they say that not sir, everything is fine. When you go for a organizational diagnosis study, particularly in the manufacturing system, we can see physically, can see a lot of pilferages, wastages happening in here and there. Another type form of wastage, what we call is during the operation, the cycle time goes up. அப்போ அந்த சைக்கிள் டைம் எதுக்கு போகும் அப்படின்னாக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஆகும். ஒரு சின்ன உதாரணம், இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு just before during the COVID time we started and just we completed that. அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா அது வந்து ஒரு ceramic based company, it is in Hosur only. So they are into industrial ceramics. அவங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் வந்து அவங்க வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவங்க ஃபர்னஸ்ல வச்சுட்டு அதுக்கு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் they have to do a small cleaning.
அந்த கிளீனிங் இட்ஸ் மஸ்ட், இல்லைனா கஸ்டமர் தே வில் நாட் அக்செப்ட். பட் என்ன சேலஞ்ச் அங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 எம்ப்ளாயிஸ் உமன் எம்ப்ளாய் கீழே உட்காந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. செராமிக் போது கையில் வந்து டேமேஜஸ் ஆகும். ஸோ செராமிக்ஸ் இஸ் லைக் ஷார்ப் எட்ஜ் ஆக்சுவலி. இதுதான் சேலஞ்சு. பட் அவுட்புட் இஸ் நாட் கமிங். ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு மெஷினை வந்து அதுக்கு லைஃப் கொடுத்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றது 360 ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி பிரஷ் கிளீனிங் மிஷின் ஒன்று வந்து வெர்டிகல் பிரஷ் கிளீனிங் மிஷின் வச்சுட்டு அவங்கள்ட்ட ஒரு பெல்ட் கன்வேயர் பெல்ட் போட்டு ஒரு சைட்ல இருந்து இன் பண்ணி ஒரு சைட்ல இருந்து அடுத்ததுல வந்து இன்புட் வரும், அவுட்புட் வந்து அவுட் சைட்ல வந்து க்ளீன் பண்ண வரும். அப்புறம் வந்து அது டாப் சைட் ஆஃப் பிளேட் அந்த செரமிக் தென் வந்து ஒரு ஃபிளிப் நடக்கும். ஒரு ஃபிளிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதர் சைட் ஆல்சோ இட் வில் கெட் க்ளீன். So they are using almost 300 women employees for that. Now with this one machine, and now we have made a parallelly horizontal 2 machines we have made. ஒரு மிஷின்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்னதுனாக்கா they are using only 4 people. 300 பேர் யூஸ் பண்ற இடத்துல ஒன்று 4 பேர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ என்ன உங்களுக்கு அந்த 300 பேரோட ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வந்து மேன் பவர் காஸ்ட் டைரக்டா இட் இஸ் கமிங் டவுன் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் இது வந்து சேஃப்டி ஆல்சோ. அந்த செரமிக் இதை அவங்க க்ளீன் பண்றாங்க போது என்னன்னாக்கா அந்த பில்ஃப்ரேஜ் நடக்கும். யாராவது பை சான்ஸ் அந்த நடந்தாங்கன்னா ஸ்லிப்பர் ஆயிடும். செரமிக் அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்லிப் ஆகிடும். அப்போ சேஃப்டி இஷ்யூஸும் இஸ் பீங் டேக்கன் கேர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் கான் ஆல்மோஸ்ட் 40-50% தேர் அண்ட் காஸ்ட் ஹஸ் கம் டவுன் ஆல்மோஸ்ட் 70% ஹஸ் கம் டவுன். அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அவங்க வேற எதுவும் பண்ணல, புது ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு, தே காட் டைவர்ட்டட் தட் எம்ப்ளாயிஸ் டு தட் ஏரியா. எக்ஸலென்ட். இது வந்து ஒரு பிராக்டிகல் வாக் த்ரூவே நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி MSMEs entrepreneurs இருக்கக்கூடிய மைண்ட் என்னன்னா they are actually willing to take experts view. They are actually welcoming. அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல, நம்ம வரப்போறதுனால வரவங்க வந்து எனக்கு உண்மையாவே எந்த மாதிரி சேஞ்சை கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் அதை பண்ணாதே இருக்காங்க. Even though there is a desperate need in the system, but they are not willing to take that plunge because of their doubts. I think in the answer வந்து practically நீங்க பண்ற ஒரு விஷயமும் வந்து I think would have had a lot of confidence to entrepreneurs. இப்போ நான் அடுத்த ஒரு 2 கேள்வி உங்களை கேட்டு இந்த இன்டர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நான் முடிச்சுக்கலாம்னு பார்க்கறேன். முக்கியமான விஷயம் சார், இப்போ நீங்க வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் கன்சல்டிங் இதுதான் உங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்ட் பண்றீங்க. எனி இண்டஸ்ட்ரி அது உள்ளுக்குள்ள போய் நீங்க ஆட்டோமேஷன் கன்சல்டிங் பண்றீங்க. அதன் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஈஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. டெக்னாலஜி உள்ள கொண்டு வரதுனால ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும், காஸ்ட் கம்மியாகும், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதான் அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ். எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பண்றீங்க? நான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வாட்ட சொன்னேன், பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தட் யூ டு. So we predominantly do it for maximum for automotive and automotive ancillaries is our prime focus. And second we think is textiles and textile mills, and third general engineering industries. In automotive industries actually today the challenge is managing the cycle time, because the cycle time is not managed, productivity is have an impact. So adala cost. Second very important thing is the textile and textile mill. இப்போ the last couple of years we are getting into that textile and textile area. அவங்களுக்கு அங்கே நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா அந்த டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இந்த யான் கன்வர்ஷன் ஃப்ரம் யான் டு ஃபேப்ரிக் கன்வர்ஷன் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பிகம். ஏன்னா இது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஐ நாட் ஹேவ் மச் எக்ஸ்போஸ் டு தட். லாஸ்ட் இயர் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நிறைய அவங்களோட மார்ஜின்ஸ் வாஸ் வெரி லோ. தி ஒர்க் ஆன் வெரி லோ மார்ஜின்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்னால வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கனாக்கா அவங்க வந்து என்னென்ன இப்போ நீங்கள் முன்னாடி ஒரு இது சொன்னீங்க இல்லையா, ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாமான்னு தெரியல, கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது. அது ஒரே ரீசன் வந்து இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்ச நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து என்ன அந்த ப்ரொப்பரேட்டர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த இன்சார்ஜஸ் அந்த டேரக்டர்ஸ் கம்பெனி ஓனர்ஸ் அவங்க வந்து இந்த டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிடுறாங்க. தே ஷுட் நாட் டூ தட் ஆக்சுவலி. ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி மேக்ல தான் நிறைய கான்செப்ட் பண்ணும். அவங்க அதை விட்டு டே டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது வந்து அவங்களுக்கு எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தால் நம்ம காஸ்ட் பெனிஃபிட் இருக்கும், அதை வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்ணணும்னா அவங்க மைண்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அதனால இருக்கிறதுல இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் ஒருத்தர் 2 பேருக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சதுல இப்போ ஃபர்தராக வந்து 6 or 7 clients added to that. அவங்க அதை பார்த்து விட்னஸ் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஸோ வாட் வி டூ இஸ் பேசிக்கலி இஸ் நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ்ல அந்த லோ மார்ஜின் இருக்க ஏரியானால எங்கெங்க வந்து டயக்னோஸ்டிக் ஸ்டடி பண்ணிட்டு எங்கெங்க ஏரியா வந்து we separate into 2 like value added activities and non value added activities. And the non value added activities la vandu which is like an area we can take it for low cost automation, and we talk to the internal team, we form the team inside, and materials also possibly nariya like gears and other things we can use inside. Only belt and other few items we purchase it from outside. So இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பண்ணும்போது என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஆட்டோமேஷன் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பயந்துட்டாங்க. சார் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் எல்லாம் கிடையாது. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அது பட்ஜெட்லாம் அப்படி இல்லைங்க, நீங்க ஜஸ்ட் சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். 2 days we took it for the top management first. ஏன்னா அவங்க தான் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகணும். அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னாக்கா அவங்க டவுன்லைன் ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் தே அண்டர்ஸ்டுட் அண்ட் வி டுக் தம் டு கிளைண்ட் வேர் எக்ஸாக்ட்லி வி ஹவ் டன் தட் ஒர்க். அவங்க கேட்டால் வந்து அந்த யான் கன்வென்ஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் கேட்டிருந்தாங்க. அதை காமிச்சதுக்கப்புறம் தே காட் கான்ஃபிடன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பண்ணோம். ஸோ வி ஒர்க் ஆன் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் ஆன்சரிஸ், டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். எக்ஸலென்ட். இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து 100% ஐ அக்ரி. பிகாஸ் நிறைய மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நிறைய பெரிய டர்ன் ஓவர் பண்ணுற டைரக்டர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நிறைய இன்வால்வ் ஆயிடுவாங்க. அவங்களுடைய டைம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜில இருக்கணும், எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருக்கணும், டைப்ஸ்ல இருக்கணும், நியூ கிளைண்ட்ஸ் அக்விசிஷன் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து அவங்க இருக்கிறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால தான் நாங்கள் இப்போ சீச்சன் கூட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிசினஸ் அட்வைசரி என்னோட ரோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிசினஸ் அட்வைசரா இருக்கும் ஆண்டர்பிரனருக்கு 1-to-1.
அந்த மாதிரி என்னுடைய பார்ட்னர் மிஸ்டர் பிரகாஷ் இருக்காரு, அவர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கோச்சா இருக்காரு, ஆண்டர்பிரினர் கோச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஐ திங்க் இட் கோஸ் ஹேண்ட் இன் கிளவ். ஒரு பக்கம் எக்ஸிகியூஷன்ல டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து உள்ள மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இன்னொரு பக்கம் லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட், ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் அந்த பக்கம். அப்போ பண்ணும்போது இந்தியாவில் டெஃபினட்டா எம்எஸ்எம்இ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அதே ஸ்டேஜ்ல இல்லாம அடுத்த ஸ்டேஜ் அவங்களால கண்டிப்பா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கு. ஃபைனலா வந்து சார், ஐ வுட் லைக் டு எண்ட் வித் தி லாஸ்ட் क्वेश्चन. நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு டவுட் இருக்கு. கன்சல்டன்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் வரணும்னா நம்ம கம்பெனிக்கு இவங்க வந்து முடியுமா, நம்மளால அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா? இது வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி தான் பண்ண முடியும். ஒரு 50 கோடி 100 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்றவங்க தான் அந்த மாதிரி கன்சல்டன்ட்லாம் செய்ய முடியும். நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு வெபினார், ஒரு ஒர்க் ஷாப், ஒரு செமினார் அட்டெண்ட் பண்ணி அங்கேயே நம்ம நாலேஜ் எடுத்தா போறோம், நம்மளே பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் முயற்சி பண்றாங்க. ஆனா பட் அவங்களால அடுத்த லெவலுக்கு போகவும் முடியல. ஸோ என்ன நம்ம நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டி இருக்குன்னா, நாம சீச்சை நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம், பெரிய விஷயமா பெரிய அமௌண்ட்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமே இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்ய முடியும்ன்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். நம்பிக்கை மட்டும் கொடுத்தா போறாது, செய்தும் காமிக்கணும். நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க? எக்ஸாக்ட்லி சார், எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாருக்குமே அது ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனி செக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டர்ஸில் வந்து அந்த இஷ்யூஸ் இருக்குது. மீடியம் ஸ்கேல் செக்டர்ஸ் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிடுறாங்க. இவங்க வந்து ஆக்சுவலாக ஃபோக்கஸ் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அவங்க நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் சொன்ன எக்ஸாக்டாக வந்து சி சேஞ்ச் வந்து இதில் வந்து ஒரு மேஜர் பங்களிப்பு இருக்குது. டெஃபினட்டாக நாங்கள் வந்து ஒரு வி கேன் பி அ சப்போர்ட்டிங். சி சேஞ்சோட மெயின் ஃபோக்கஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி யோசிக்க வேணாம், பெரிய பட்ஜெட் இதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம், நீங்கள் வந்து மினிமம் பட்ஜெட்டில் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணும்போது, பர்டிகுலராக வந்து அந்த ப்ரொப்ரைட்டர் ஆர் இஃப் யூ டேக் மேபி த டேரக்டர், மேபி கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனி தான் டேரக்டர்லாம், ஸோ யூ ஹேவ் டு கிவ் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் டு தம். அதுக்கு பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட ரோல்ஸை வந்து ரோல் கிளாரிட்டி கொண்டு வரணும். அதாவது நீங்கள் வாட் இஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணணும், அந்த கிளாரிட்டி கொண்டு வந்தால் அவங்களோட திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அந்த திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த ஃபியர் ஃபேக்டர்லாம் கொஞ்சமாக போகும். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ சி சேஞ்ச்லேருந்து ஒரு நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி சொல்கிறீங்க, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு என்னென்னு சொல்கிறீங்க, அதை அவங்க பண்ணுவாங்க. அதை பண்ணும்போது வந்து ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ சி சேஞ்ச்லேருந்து ஒரு லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் பண்ணால் இந்த ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும், காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது மேபி கன்சர்ன் லைக் அஸ் வி கேன் கம் இன் அண்ட் வி கேன் டூ தட். இப்போ சில ஏரியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா, 1 or 2 ஏரியாஸில் வந்து அவங்க ரொம்ப ரியலாக வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. பட் அவங்க இமீடியட்டாக வந்து அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்காது. இப்போ புரிய வைக்கிறோம். அந்த புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு 2 செஷன் 3 செஷன் வந்து வி டோன்ட் சார்ஜ் தம். அவங்களுக்கு மெயின் என்னன்னாக்கா, அவங்க புரிஞ்சதானே அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட வந்து பெனிஃபிட் எடுத்துக்க முடியும். அது வி டூ இட் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சொல்றதில்ல, காம்ப்ளிமெண்டரியா வி டூ தட் சர்வீஸ் டு தம். ஒன்ஸ் தே கன்ஃபார்ம் தட் ஆல்சோ, நான் என்ன சொல்றேன்னாக்கா, நீங்க வந்து ஒரு 20% மட்டும் நீங்க அட்வான்ஸ் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் வந்து நீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்ஸ்டாலேஷன் சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கு அப்புறம், இட் மே ஹேப்பன் ஆஃப்டர் 2 months or 3 months ஆல்சோ, பரவாயில்ல, நீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கொடுங்க. ஏன்னா வந்து நீங்க பாருங்க, எங்க சர்வீஸ் எப்படின்னு பாருங்க, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டா இருக்கு. இன்னொரு வே எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நம்ம வந்து எனக்கு வந்து இந்த டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு வந்து 3 lakhs கொடுத்துருங்க, நான் பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படிங்கும்போது தான் அவங்களுக்கு அங்கே ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, இனிஷியலாக வந்து வாட் வீ கேன் டூ இட், சீச்சேஞ்ச் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் ஏ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து ஒரு 1 or 2 செஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது அவேர்னஸ் செஷன் கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு சின்னதாக, ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எவ்ரிபடி நீட்ஸ் சம் கன்ஃபர்மேஷன் தான். இப்போ அவங்கள மாதிரி ஒரு 20% or 25% we can take in advance and we tell them the rest thing we can pay it. இதுமாதிரி நாங்கள் 2 இடத்துல பண்ணோம், அது கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி ஆல்சோ we can do that like that. கரெக்ட். இது வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க. இது நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா கன்சல்டன்ட்டுக்குமே இது வந்து ஒரு ஐடியாவா நீங்க கொடுக்குறீங்க. அதாவது இது கிளையண்ட் பெனிஃபிட் மட்டும் கிடையாது, நம்மள மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க டிஃபரெண்ட் ஃபீல்டுல நம்ம ஃப்ரெட்டர்னிட்டில. நாம இதை முழுமையா நம்புறோம் சார். இந்த கோவிட் டேஸ்ல வந்து சீச்சேஞ்ச் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் வந்து PIF, பே இட் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு ஒரு மாடல் லான்ச் பண்ணோம். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்லாம் அதை பத்தி பேசியிருக்கோம். நாங்க என்ன சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ செஷன்ஸ் வந்து கமர்ஷியலே பேச வேண்டாம், அதாவது தமிழ் சினிமால வாங்க பழகலாம் அப்படின்னு சிவாஜி மூவில வர மாதிரி நம்ம முதல்ல பழகுவோம். எங்க எக்ஸ்பர்டைஸை முதல்ல பாருங்க, மார்க்கெட்டிங்கா பார்க்காதீங்க. ஏன்னா எப்பவுமே எல்லாரும் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது மார்க்கெட்டிங்கா தான் பார்ப்பாங்க, இவங்க மார்க்கெட் பண்றாங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டிங்லாம் விட்டுருங்க. நம்ம தான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, நம்ம சர்வீஸ் பேச ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் வை தி செகண்ட் கான்செப்ட் வந்து சர்வீஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் லேட்டர்னே வச்சிருக்காங்க. சீச்சேஞ்சில் முதல்ல சர்வீஸ் கொடுப்போம். கண்டிப்பா கிளையண்ட்டுக்கு நம்மளால ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னா அவங்களுடைய மனசாட்சி இருக்குல்ல, கான்சியன்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்க வந்து அதனால ரிசல்ட் வரும்போது நமக்காக இவ்வளவு பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் இல்லையா? சோ அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு வரும்போது then we can talk always. நான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம்னா, இப்போ கூட சாஃப்ட்வேர்ல மாதிரிலாம் உண்டு, சிஸ்டம் ஸ்டடின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆகும். சிஸ்டம் ஸ்டடி ஃப்ரீ, ஆக்சுவலா அது ஃப்ரீ கிடையாது, காம்ப்ளிமெண்டரி. நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, கிளையண்ட் நீங்க சிஸ்டம் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய அந்த பேக்லாக் கூட நான் கொடுக்க தயாரா இருக்கு நிறைய கிளையண்ட் வந்து சொல்றாங்க. சோ நாங்க வந்து இந்த பெய்ட் ஃபார்வர்ட், இப்போ நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ செஷன்ஸ் தான் நாங்க பெய்ட் ஃபார்வர்ட் சொல்றோம். அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா நாங்க வந்து கமர்ஷியலே இல்லாத பேசுறோம், ஃபியூச்சர்ல கொடுங்க கூட கேட்கறது இல்லை. பட் ஒன்ஸ் ரிசல்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்ச அப்புறம் ஐ திங்க் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெட்டிங் மாதிரி இது ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் ஹையர் லெவல்ல மெச்சூர் ஆயிடும், ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆயிடும், அண்ட் தென் பிசினஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் போத் ஆஃப் அஸ். இது வந்து நீங்க சொல்ற இந்த இன்புட் வந்து ஐ எம் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். சீச்சரோட பிலாசபியும் இதான். இது வந்து எல்லா கன்சல்டன்ட்டுமே கூட அவங்க வந்து இதை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
பண்ணாதவங்க இது கண்டிப்பா இந்த இன்புட்டை நீங்க மாதிரி சீனியர் பர்சன் சொல்லும்போது இட் ஹாஸ் லாட் ஆஃப் மீனிங். இதை பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, எம்எஸ்எம்இ ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, கன்சல்டன்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, ஆண்டர்பிரினர் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி வந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி இந்த டிகேட்ல வந்து இது வந்து அபண்டன்ட் டிகேட் சொல்றோம். 21 to 30 வந்து இந்த டிகேட் இஸ் அபண்டன்ட் டிகேட். எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தா கூட வெளில வந்துட்டு இருக்கும். உங்களுடைய டைமை எங்களுக்கு ஒதுக்கி இந்த இன்டர்வியூ நீங்க இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டீப் கிராட்டிடியூட் டு யூ. Thank you very much. We will connect back for another session sometime later. Thank you. Thank you, Thanks, sir. sir. Thank you very much. Thank you.